Dear student, honorable guardian and my colleagues, Assalamu alaikum. This is Marjia Khatun, assistant teacher, Khilpara High School, Khilpara Chatkhil, Noakhali. Students, at first I welcome to you online class. Hope that you are well and safe and sound at your homes. I am also fine by the grace of Almighty Allah. Dear students, you can't attend class in your school for long time because our educational institutions are closed due to COVID-19 or coronavirus. So students, I am now present you through online class. My suggestion to you that you will watch my video for improve yourself academically. So I request you to take your pen, pencil or notebook. Dear students, I have started grammatical item as my topic is narration. Our topic is narration. Students, you know, in the subject English second paper, there are 11 selected grammatical items. Narration is one of them. It is also known, it is very important topic in English second paper. So, I will discuss with you important part of narration. Students, at first you will know what narration is. Narration, that means ukti. Students, narration এর অর্থ হলো উক্তি, অর্থাৎ কর্তা বা বক্তার উক্তিটাই narration. বক্তার উক্তিটাই narration. Narration is two forms: direct narration and indirect narration. Direct narration, that means প্রত্যক্ষ উক্তি. Indirect narration, that means পরোক্ষ উক্তি. কর্তা বা বক্তা নিজের কথা নিজের ভাষায় বললেই সেটা হবে direct narration. Students, look at the board. Runa said to me, I am happy. রুনা বলেছিল যে আমি সুখী। রুনা বলেছিল যে আমি সুখী। রুনা নিজে বক্তা, নিজের কথা নিজেই প্রকাশ করেছে। This sentence is direct narration. Next, indirect narration. আমরা এই সেন্টেন্সটাকে যদি ইনডিরেক্টে নেই তাহলে আসে Runa told to me that she was happy. So, বক্তা অন্যের কথা নিজের ভাষায় প্রকাশ করলে ওই সেন্টেন্সটাকে আমরা বলবো ইনডিরেক্ট নারেশন। রুনা নিজে বক্তা, সে অন্যের কথা বলেছিল। রুনা টোল্ড মি দ্যাট শি ওয়াজ হ্যাপি। রুনা বলেছিল যে সে সুখী, অর্থাৎ বক্তা নিজের কথা নিজে বলে নাই, বক্তা অন্যের কথা নিজের মুখে বলেছে। সো দিস সেন্টেন্স ইজ ইনডিরেক্ট নারেশন. Dear student, I repeat it. Narration
কোনো উক্তি হলো ন্যারেশন, অর্থাৎ বক্তার উক্তি ন্যারেশন। ন্যারেশন দু প্রকার, ডিরেক্ট ন্যারেশন অ্যান্ড ইনডিরেক্ট ন্যারেশন। ডিরেক্ট ন্যারেশন বক্তা নিজের কথা নিজের ভাষায় প্রকাশ করলে সেটা হয়ে যাবে ডিরেক্ট ন্যারেশন। ইনডিরেক্ট ন্যারেশন বক্তা নিজের কথা না বলে অন্যের কথা যখন নিজের মুখে প্রকাশ করে সেটা হয়ে যাবে ইনডিরেক্ট ন্যারেশন। ডিয়ার স্টুডেন্ট, আমরা দেখতে পাচ্ছি যে ন্যারেশন দু প্রকার, ডিরেক্ট ন্যারেশন, ইনডিরেক্ট ন্যারেশন। অ্যান্ড আমরা আরও বলতে পারি যে ন্যারেশনের দুটি পার্ট, রিপোর্টিং ভার্ব অ্যান্ড রিপোর্টেড স্পিচ। In writing comma and inverted comma, this sentence is reported speech. Reported speech. In writing comma and inverted comma, this sentence is called reported speech. Otherwise, outside of comma and inverted comma, this part is reporting verb. অর্থাৎ কমা এবং ইনভার্টেড কমার ভিতরে যে সেন্টেন্সটা আছে ওই সেন্টেন্সটাকে বলা হবে রিপোর্টেড স্পিচ, এবং কমা ইনভার্টেড কমার বাইরে যেই পার্টটা অর্থাৎ যেই অংশটা আছে ওই অংশটাকে আমরা বলবো রিপোর্টিং ভার্ব। ডিয়ার স্টুডেন্টস, নাও উই উইল নো অ্যাবাউট সাম ফিচার অফ ডিরেক্ট ন্যারেশন অ্যান্ড সাম ফিচার অফ ইনডিরেক্ট ন্যারেশন। স্টুডেন্ট, here these notes we will now know about some features of direct speech or narration. In writing, the direct speech put within inverted commas to mark up the exit words of the speaker. অর্থাৎ বক্তার বক্তব্যটুকু কমা এবং ইনভার্টেড কমার ভিতরে থাকে। And then a comma is used after the reporting verb. অর্থাৎ একটি কমা রিপোর্টিং ভার্বের পরে একটি কমা থাকবে, এটার ডিরেক্ট ন্যারেশনের আরেকটি বৈশিষ্ট্য। নাম্বার 3, the first letters of the direct speech is capital letter. অর্থাৎ ডিরেক্ট স্পিচটা যখন শুরু হবে তখন অবশ্যই এটা ক্যাপিটাল লেটার। স্টুডেন্ট, ইউ উইল নো অ্যাবাউট সাম ফিচার্স অফ ইনডিরেক্ট স্পিচ। আমরা এখন ইনডিরেক্ট স্পিচের কিছু বৈশিষ্ট্য দেখতে পাবো। অল ইনভার্টেড কমাস অর কোটেশন মার্কস আর omitted. ডিয়ার স্টুডেন্ট, লুক অ্যাট দ্য বোর্ড অ্যান্ড সলভ। এখানে সর্বরকমের কমা এবং ইনভার্টেড কমা অমিট। নাম্বার 2, a linker suggests that if either is used before the reported speech. একটি লিঙ্কার ব্যবহার হবে, আমাদের এই লিঙ্কারটা হলো দ্যাট। লিঙ্কার ব্যবহার হবে যা দ্যাট কখনো ইফ কখনো ওয়েদার রিপোর্টিং ভার্বের পরে এবং রিপোর্টেড স্পিচের পূর্বে লিঙ্কারটা ব্যবহার হবে। এটা ইনডিরেক্ট স্পিচের একটা বৈশিষ্ট্য। নাম্বার 3, reporting verb are usually changed according to the speakers of the reported speech. অর্থাৎ রিপোর্টিং ভার্বটা অ্যাকচুয়ালি চেঞ্জ হয়ে যাবে রিপোর্টেড স্পিচের উপর ভিত্তি করে। নাম্বার 3, অ্যান্ড ইনডিরেক্ট স্পিচ এন্ডস উইথ এ ফুল স্টপ। অর্থাৎ ইনডিরেক্ট স্পিচটা ফুল স্টপ দিয়েই সমাপ্ত হবে। স্টুডেন্টস, there are some major rules of change the speech from direct to indirect. We need to consider the change of the following. আমাদের অবশ্যই নিচের রুলসগুলি ফলো করতে হবে যদি আমরা ভালোভাবে ন্যারেশন শিখি বা বুঝি। সো ফার্স্ট, the change of person. Second, the change of tense. Third, the change of reporting verb. The change of some words or phrases. এই বিষয়গুলিকে আমাদের অবশ্যই খেয়াল করতে হবে। ডিয়ার স্টুডেন্ট, চেঞ্জিং পারসন। উই নো দ্যাট পারসন ইজ 3 forms: ফার্স্ট, সেকেন্ড, থার্ড। ফার্স্ট পারসন of the reported speech is changed according to the subject reporting verb. Subject of reporting verb. ফার্স্ট পারসন রিপোর্টেড স্পিচের ফার্স্ট পারসন পরিবর্তন হবে রিপোর্টিং ভার্বের সাবজেক্ট অনুসারে।
Second person of the reported speech is changed according to the object of reporting verb. অর্থাৎ সেকেন্ড পারসন রিপোর্টিং ভার্বের অবজেক্ট অনুসারে পরিবর্তন হবে। থার্ড পারসন অফ রিপোর্টেড স্পিচ ইজ নট চেঞ্জ। রিপোর্টেড স্পিচের থার্ড পারসন অর্থাৎ হি, শি, ইট ইত্যাদির কোনো পরিবর্তন হবে না। পারসন হ্যাভ থ্রি ফর্মস। দিস ফর্মস আর subjective, objective, possessive. Here is table showing different forms of person. Dear student, person, first person, second person, third person. Subjective, objective and possessive. I, me, my, mine. We, us, our, ours. Second person, you, your, yours. Third person, he, him, his, she, her, hers. It, it, they, them, their. Rules of changing tense. If the reporting verb is the present or future tense, this tense of the verb is not changed into indirect narration. যদি ডাইরেক্ট ন্যারেশানে রিপোর্টেড স্পিচটা প্রেজেন্ট অথবা ফিউচার হয়ে থাকে তাহলে ইনডাইরেক্ট ন্যারেশানে টেন্সগত কোনো পরিবর্তন হবে না। ডিরেক্ট ন্যারেশন, কামাল সেজ টু মি হি ইজ ইল। ডিয়ার স্টুডেন্টস, ইউ সি দিস পার্টস ইজ প্রেজেন্ট টেন্স, সো আই or we can change the tense in direct narration. The students, Kamal tells me that he is ill. যেহেতু এই সেন্টেন্সটা প্রেজেন্ট টেন্স সুতরাং এখানে টেন্সগত কোনো পরিবর্তন হবে না। স্টুডেন্টস, if the reporting verb is in the past tense, we must make the following change. যদি রিপোর্টিং ভার্বটা ফার্স্ট টেন্সে হয়ে থাকে তাহলে আমরা অবশ্যই এই চেঞ্জগুলি, এই পরিবর্তনগুলি দেখব। প্রেজেন্ট ইনডিফিনিট বিকামস ফার্স্ট ইনডিফিনিট, প্রেজেন্ট কন্টিনিউয়াস বিকামস ফার্স্ট কন্টিনিউয়াস, প্রেজেন্ট পারফেক্ট বিকামস ফার্স্ট পারফেক্ট, প্রেজেন্ট পারফেক্ট কন্টিনিউয়াস বিকামস ফার্স্ট পারফেক্ট কন্টিনিউয়াস, ফার্স্ট ইনডিফিনিট বিকামস ফার্স্ট পারফেক্ট, ফার্স্ট কন্টিনিউয়াস বিকাম ফার্স্ট পারফেক্ট কন্টিনিউয়াস, ফার্স্ট পারফেক্ট অ্যান্ড ফার্স্ট পারফেক্ট কন্টিনিউয়াস ইজ নট চেঞ্জ। ফার্স্ট ইনডিফিনিট ফার্স্ট পারফেক্টটা ফার্স্ট পারফেক্টই হবে, ফার্স্ট পারফেক্ট কন্টিনিউয়াস ফার্স্ট পারফেক্ট কন্টিনিউয়াসে। Shall, will becomes would, can becomes could, may becomes might. Dear example, Kamal said to me he is doing the work. Kamal told me that he was, অর্থাৎ এখানে টেন্সটা পরিবর্তন হয়ে গেছে, এখানে রিপোর্টিং ভার্বটা ফার্স্ট টেন্স হওয়ার কারণে he was doing the work. Kamal said to me he did the work. Kamal told me that he, যেহেতু এটা ফার্স্ট ইনডিফিনিট ডিড সুতরাং এটা হয়ে গেছে ফার্স্ট পারফেক্ট। ফার্স্ট পারফেক্ট অর্থাৎ অক্সিলারি হ্যাড মূল ভার্বের ফার্স্ট পার্টিসিপল। হি হ্যাড ডু, এখানে ডিড আছে হয়ে যাবে ডান, হি হ্যাড ডান দি ওয়ার্ক। সাম ওয়ার্ডস অফ টাইম এক্সপ্রেশন অ্যান্ড ফ্রেশ এক্সপ্রেশন আর চেঞ্জ ইফ দি রিপোর্টিং ভার্ব ইজ ইন দ্য ফার্স্ট টেন্স। হ্যাঁ, নৈকট্য দূরত্বসূচক কিছু শব্দ আছে, যদি রিপোর্টিং ভার্বটা ফার্স্ট টেন্সে হয় তাহলে এটা এভাবেই পরিবর্তন ঘটবে। হ্যাঁ, সো নাও বিকামস দেন, ago becomes before, today that day, tonight that night, tomorrow the next day, yesterday the previous day, this that, these those, come go, here there. For example, dear student, direct narration, he said to me I shall come here tomorrow. This sentence, this reporting verb is first tense. So students, reported speech is corresponding first. Dear students, subject he, said to change to told, object me, একটি লিঙ্কার ব্যবহার হবে অ্যাসার্টিভ সেন্টেন্সের জন্য দ্যাট, অ্যান্ড দেন আই ফার্স্ট পারসন ইহা ডিপেন্ড করবে সাবজেক্টের উপর, সুতরাং সাবজেক্ট হি, সাবজেক্টিভ shall, will becomes should, would, originally would, come become go, here, there, tomorrow, the next day. Students, you know that there are 5 kinds of sentence according to meaning, and we can change the speech from direct to indirect in all these 5 kinds of sentence. Students, so I have discussed assertive sentence. Here is a table showing different
sentence, verbs and conjunction or linking word. Students, sentence, assertive, verb, say, said, tell, told, conjunction, that. So, okay students, I have already discussed with you some grammatical rules of narration. I am sure, I hope that I will discuss different sentence, assertive, interrogative, imperative, objective and exclamatory in the next class. Then till stay home and saves all of them. Allah Hafiz.